నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కార్యక్రమం గురించి పార్టీ శ్రేణులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ బీజేపీ కార్యకర్తలపై బీఆర్ఎస్ నేతల దాడులు పెరుగుతున్నాయని ఆరోపించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగంలో భారత్ అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. గ్రీన్ గ్రోత్ శక్తి పరివర్తన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతుందని పేర్కొన్నారు. फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है. ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं. विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है. ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है. ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है. साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है. हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फोसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया. पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया. 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया. वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा. हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है. अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है. हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है. ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए. भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए హైదరాబాద్ నగరం బయోటెక్నాలజీ ఐటీ రంగానికి గమ్యస్థానంగా మారిందని ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ ఉదయం ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీ బ్రిస్టల్ మయర్స్తో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీనివల్ల లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో మరింత పురోగతి సాధ్యమవుతుందని కేటీఆర్ అన్నారు. Who are
experts in a number of fields, and including emerging technologies and all the cutting-edge advancements in science and biology. The second thing I also wanted to point out, besides, I know you're setting up an engineering and technology development center, innovation center, but I would also want to point out that we are in the process of setting up one of the largest pharma clusters in the world, as I was just mentioning to you. So we welcome you all to also explore manufacturing opportunities, research and development opportunities, not only, I'm a bit greedy, as you can tell. So welcome you firstly, with a red carpet, and hopefully we'll hear more from Summit on what their plans are. But also also welcome you to explore the landscape here for possible manufacturing opportunities. So thank you. Bristol Myers Squibb అనే కంపెనీ ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీలో ఒకటి. వాళ్ళు ఈరోజు హైదరాబాద్లో మన తెలంగాణలో ఒక $100 మిలియన్ పెట్టుబడితో 1500 కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు ఇక్కడ. దానికి వారికి హృదయపూర్వకంగా డాక్టర్ సమిత్ హీరావత్, అదేవిధంగా క్రిస్, అదేవిధంగా ఫ్రాన్సిస్, వారందరికీ కూడా బ్రిస్టల్ మైర్స్ స్క్విబ్ నుంచి వచ్చిన బృందానికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. నేను మొన్ననే మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసినట్టు తెలంగాణలోని జీవ ఔషధ రంగం, లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో చాలా బలంగా ఎదుగుతూ ఉంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతూ ఉంది. అయితే నేను మీకు మొన్న చెప్పాను $100 బిలియన్ by 2028 అని. Looks like we have to actually revise it because we are growing much faster than what we had anticipated, and we'll discuss more with you in the days to come. రేపు నుంచి బయోఏషియా కూడా ప్రారంభమవుతోంది. కాబట్టి బయోఏషియా ప్రారంభమవుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇది మన రాష్ట్రంలోని యువతకి, ముఖ్యంగా ఈ జీవ ఔషధ రంగంలో లైఫ్ సైన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న యువతకి చాలా మంచి వార్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఇండియాలో లేని ఒక కొత్త సంస్థ మన దగ్గరికి రావడం, అది కూడా హైదరాబాద్ని ఎంచుకోవడం, మరి ఇంత పెద్ద సెంటర్ని ఓపెన్ చేయబోతూ ఉండడం. కాకపోతే నేను ఇందాక వాళ్ళకి చెప్పాను, టిపికల్గా ఎవరు వచ్చినా మొదటి చెప్పేది 1000 ఉద్యోగాలు 1500 అని. కానీ జనరల్గా జరిగింది నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలా వేగంగా అది దాటిపోతారు వాళ్ళు. 1000, 2000 అవుతుంది, 2000, 3000 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఆల్వేస్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, typically every organization that comes in with a certain number in mind tends to beat that or kind of cross that very, very quickly is all I'm saying. So I'm hopeful that BMS also will grow faster, sooner than expected, and like Samit said, third quarter is what they are looking at, but I'm very hopeful and నేను చాలా ఆశాభావంతో ఉన్నాను దట్ తొందరలో ఇది ప్రారంభమవుతుంది సెంటర్. వాళ్ళ లీడర్షిప్ టీం అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవానికి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. దాంతోపాటు హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ గురించి కూడా వారికి వివరించాను. వారికి మొత్తం విషయం చెప్పి, కొత్తగా ఇండియాలో ఒక యూనిట్ పెట్టాలనుకుంటే నిజానికి 12 నుంచి 18 నెలలు పడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక పబ్లిక్ హియరింగ్ అని, ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ యూనిట్ పెట్టాలనుకుంటే సమయం పడుతుంది. కానీ హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీలో అట్లా కాకుండా దానికి ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఆల్రెడీ పార్క్ మొత్తానికి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఒక ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేసుకుంటే వెంటనే ఆ టైం జాప్యం లేకుండా వెంటనే చేసుకోవచ్చని కూడా వారికి వివరించి చెప్పాను. హైదరాబాద్లో ఉండే ఇతర అనుకూలతలు కూడా వారికి వివరించి చెప్పాను. బహుశా భవిష్యత్తులో అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తారని చెప్పి నేను కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ విల్ టేక్ అదర్వైస్. yes. The location is Hyderabad. We are happy. బీజేపీ కార్యకర్తలపై బీఆర్ఎస్ నేతల దాడులు పెరుగుతున్నాయని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. బీజేపీ నేత మురళీ గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులను బండి సంజయ్ పరామర్శించారు. 350 సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మమ్మల్ని కొట్టిర్రు అని చెప్తున్నారు. పోలీసు వాళ్ళని కొట్టే స్థాయికి టీఆర్ఎస్ వస్తే, పడే స్థాయికి పోలీసు వాళ్ళు ఉంటే చట్టాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? ఇద్దరే కానిస్టేబుల్ చూసిన వీడు, ఇద్దరే కానిస్టేబుల్. ఆ సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు బయట జీబులో వస్తున్నాడు. దాడి చేస్తారని తెలుసు మీకు, దాడి చేస్తారని తెలిసి దాడి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను నిరోధించలేని పరిస్థితిలో, మీరుంటే చాతగాని వాళ్ళు మీరు పోలీసు ఇక్కడనే పోలీసు చాతగాని వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోవాలి. మీరు డ్యూటీ చేసే అర్హతలు ప్రజలను కాపాడున్నాడు పోలీస్ అధికారి కానీ కాదు, పోలీస్ కానీ కాదు. నిజమైన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, నిజమైన పోలీస్ సిబ్బంది అయితే ప్రజలను కాపాడడానికి ధైర్యంగా కొట్లాడతారు. ఒకప్పుడు నక్సలైట్లను ఎదిరించి ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి ఆ పోలీస్ వీరులను గుర్తుంచుకోండి. ఒక్కసారి కళ్ళలో ఊహించుకోవాలి. కుటుంబ పోషణ కోసం డ్యూటీ చేసుకుంటూ ఆ బాధ్యతను గుర్తించి నక్సలైట్లు చంపే ప్రయత్నం చంపుతారని తెలిసి కూడా
బుల్లెట్లకు ఎదురొడ్డి పోరాడే పోలీస్ అమర వీరులను ఇప్పుడున్న పోలీస్ సిబ్బంది, ఇప్పుడున్న పోలీస్ అధికారులు ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు ధైర్యం వస్తుంది మీకు. దాడి చేస్తారని తెలిసి, తాగొస్తారని తెలిసి మురళీగౌడ్ గారు ఇంటికి రాకముందే పోలీసులు ఉండి మరి కాపాడలేకునే ప్రయత్నం చేస్తూ వాళ్ళు దాడి చేస్తుంటే చూస్తూ ఏదో అక్కడక్కడ అడ్డుకున్నట్టు వీడియో తీసుకుని మేమే అడ్డుకున్నాం అని చెప్పి ప్రయత్నం చేయడం, ఇది ఈ జిల్లాలో పోలీసులు చేతనావస్థలో చాతాగంతలో ఉన్నది స్పష్టమైంది. అలా ఈ వీడియో చూసాక ఈ జిల్లాలో పోలీసు యంత్రాంగం మీద, పోలీస్ వ్యవస్థ మీద సామాన్య ప్రజలకు అసలే నమ్మకం ఉన్నది. క్రిమినల్స్ కి ఏముంటది? ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు కూడా దొంగతనాలు చేయొచ్చు, లంగదండ చేయొచ్చు, లఫంగ దందాలు చేయొచ్చు, ఏమన్నా చేయొచ్చు అని చెప్పి క్రిమినల్స్ కు ఒక మంచి అవకాశం ఇది. ఇతర జిల్లాల్లో క్రిమినల్స్ కూడా ఇడికి వచ్చి ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు. ఈ జిల్లాలో ఒక బీఆర్ఎస్ నాయకుడికి వాటా ఇస్తే చాలు, ఒక బీఆర్ఎస్ నాయకుడికి ఆశీర్వాదం ఉంటే చాలు, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇలా క్రిమినల్స్ ను ప్రోత్సహించే విధంగా ఇలా పోలీస్ అధికార యంత్రం ఇక్కడ వివరిస్తున్నది. ఫస్ట్ అక్కడున్న పోలీస్ అధికారులు ఫస్ట్ సస్పెండ్ చేయాలి. జిల్లా అధికారులు మీ పోలీస్ వ్యవస్థ మీద ప్రజలకు నమ్మకం కుదరాలంటే ముందస్తు సమాచారం ఉన్నప్పుడు కూడా కనీసం ఆ గుండాలను నిలువరించలేకపోయినటువంటి పోలీస్ అధికారుల మీద ఫస్ట్ యాక్షన్ తీసుకుని అప్పుడే పోలీస్ వ్యవస్థ మీద, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద సామాన్య ప్రజలకు నమ్మకం ఉంటుందన్న విషయాన్ని పోలీస్ అధికారులు గుర్తించాలి. మీ పోలీసుల మీద దాడి చేయించుకున్నారంటే మీరు ఎందుకు కేసు పెట్టలేదో అంటే మేము దాడిలో కూడా భరిస్తామన్నట. బీఆర్ఎస్ కొట్టినా ఉంచినా చేయనా మేము బట్టి భరిస్తామన్నట. కింది స్థాయి సిబ్బంది బాధపడుతున్నారు. నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ లూప్లలో పోతున్నారు. ఈ గవర్నమెంట్ లో వాడు ఫాల్ట్ గాడు వాడు వీడు లెటర్ రాస్తే మేము కష్టపడి చదువుకున్నాం, మేము కష్టపడి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం, మాకు పోస్టింగ్ కావాలంటే ఇక్కడ వాడు వీడు ఫాల్ట్ గాడు లెటర్ ఇస్తే మాకు పోస్టింగ్ లా ఈ గవర్నమెంట్ లో పనిచేయమని చెప్పి అందరు లూప్లలో పోతున్నారు. నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా మంది కూడా. లాస్ట్ చేసారు, ఏదో ఒక్క దాని మీద సెక్షన్ పెట్టారు, 2 అత్తారింటికి పంపించాలా, ఇక రేపు బయటకు వస్తారు. ఇంతకుముందు ఏం సంబంధం కూడా 3 hours బట్టి SC/ST కేసు పెట్టారు. వాళ్ళ డ్రైవర్ చనిపోయాడు, వాళ్ళకు ఒక అనుమానం ఉంది ఇది హత్య అని చెప్పి. ఒకనేమో మంద అయినప్పుడు నువ్వు అప్రూవ్ చేసేది మంద అయింది ఎవరు చెప్పాలి? మంద డ్రింక్ చేసి మోటార్ సైకిల్ పడ్డాడని చెప్పి ఎవరు చెప్పాలి? నువ్వేం చెప్తావు? మీకేం సంబంధం? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు మాకు ఇది హత్యగా మాకు అనుమానం ఉందన్నప్పుడు నువ్వు ఆ దిశగా విచారణ చేసి కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఆ దిశగా విచారణ చేస్తావా? నువ్వే క్లారిటీ, నువ్వే ఏం లేకుండా సంజయ్ చేస్తావా? నువ్వు ఏం లేదని చెప్పని తీయాలి. ఇప్పుడు దాని కూడా విచారణ జరపాలి. కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది మీ బిడ్డ, కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది నడవని, ఇంకా 3 నెలలు 4 నెలలు నడుస్తుంది కావచ్చు. తర్వాత కీలకత దుకాణం పని అన్ని బయటికి వెళ్తాయి. ఇవన్నీ మట్టి పోతాయి. ఇవన్నీ ఎవరు లేనప్పుడు వచ్చి శాతగనం లెక్క, మగతనం లేనో లెక్క వచ్చి కుటుంబ సభ్యుల మీద దాడి చేయడాన్ని పిరిగితనం అంటారు. చాతగానుడు చేసే పనులు అవన్నీ కూడా ఇళ్ళ మీద దాడి చేసేది ఏ పార్టీ కార్యకర్తలైనప్పుడు కూడా. ఒక్కసారి మీ భార్య పిల్లలు పోయి అడగాలి, దాడి చేయించుకుని అడగాలి. ఈ పిల్లలకి ఏమన్నా అయితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారో ఒక్కసారి అడగాలి. అడిగితే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, కనీసం సిగ్గు వస్తుంది. కనీసం ఆ కుటుంబ సభ్యులు అప్పుడు చేస్తారు. మీ పిల్లలను మార్చుకొని వచ్చామన్నా మీ బిడ్డ మీ ఎవరైతే దాడి చేసారో ఆ కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంచోళ్ళు, వాళ్ళకి విషయం తెలియకపోవచ్చు. ఈ పిల్లల మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం, పిల్లలను చంపే ప్రయత్నం చేయడం, కుటుంబ సభ్యులను చంపే ప్రయత్నం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్టో దాడి చేసిన వ్యక్తులకు కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారి వాళ్ళని ప్రశ్నించండి. ఇప్పటికైనా మానవత్వంతో ఆలోచించే విధంగా వాళ్ళు మార్పు జరిగే విధంగా చూడండి. అట్లా చెప్తే ఏమంటే బెదర్ తీసి పెట్టి ప్రజలు పబ్లిక్ అంతా రోడ్ల మీద రాళ్ళు చెప్పుతో కొడతారు, బయటకు రావడం ఉరికిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితి పక్కా వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం అదే పరిస్థితి. పోలీసులు బీఆర్ఎస్ దాడి చేస్తున్నారు, కబ్జాలు చేస్తారు. కుక్కలేమో పిల్లలను చంపుతున్నాయి, బీఆర్ఎస్ లో మనుషులను చంపుతున్నారు. కుక్కల బాధ భరిస్తలేము, బీఆర్ఎస్ లో బాధ భరిస్తలేము. కుక్కలు కట్టుకోలేకపోతున్నాము ప్రజలు, బీఆర్ఎస్ లో బాధ భరిస్తలేము. ఎమ్మెల్యే సాయన్న బహుజనుడని అంత్యక్రియలు అధికారికంగా నిర్వహించకుండా అవమానపరిచారని బీఆర్ఎస్ నేతలపై
బీఎస్పీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గడుగు మహేందర్ మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. 3 రోజుల క్రితం అనారోగ్య కారణాల వల్ల మరణించిన కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే జి సాయన్న మరణించగా అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపకుండా అవమానించడం జరిగింది. అందుకు గల సరైన కారణాలను కూడా ప్రభుత్వం చెప్పడం లేదు. అంటే ఎమ్మెల్యే సాయన్న పేద బహుజన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తి కాబట్టే కుల వివక్షతతో అవమానించారని అర్థమవుతుంది. గతంలో దుబ్బాక నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి, నాగార్జున సాగర్ ఎమ్మెల్యే నోముల నరసింహయ్య మరణించినప్పుడు మరియు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు మరణించినప్పుడు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరిపి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవలందించిన సాయన్న మరణిస్తే అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించకపోవడాన్ని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని బీఎస్పీ జిల్లా అధ్యక్షులు గడుగు మహేందర్ అన్నారు. మండగాడ గ్రామంలో గ్రామస్తులతో పార్టీ నాయకులతో కలిసి అంబేద్కర్ కు పూలమాల వేసి సాయన్న అంత్యక్రియలు అధికారికంగా నిర్వహించకపోవడంపై అధికార పార్టీ చర్య ఖండించారు. వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం. ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు అనారోగ్య కారణాల రీత్యా చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోతే గత 30 సంవత్సరాలుగా 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి సాయన్న గారి అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలను ఈ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించకపోవడం, ఈ అధికార పార్టీ ఆ పార్టీలో వివక్షను చూపడమే అవుతుంది. ఎందుకనగా గత దుబ్బాకలో చనిపోయిన రామలింగారెడ్డి గాని, నాగార్జున సాగర్ ఎమ్మెల్యే నోముల నరసింహ గారు చనిపోయినప్పుడు ప్రభుత్వం అధికారికంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సాయన్న గారు చనిపోయినప్పుడు అధికారిక అంత్యక్రియలు నిర్వహించకపోవడం అంటే ఇది వివక్షత చూపుతున్నట్టే. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ కేసీఆర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు ఈ పార్టీలో ఇలా వివక్ష చూపడం, బహుజనుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడన్న ఉద్దేశంతోనే మీరు అధికారికంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులారా ఇకనైనా మీ అధినాయకత్వాన్ని అడగండి. ఇది సరైన పద్ధతి కాదని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వానికి బీఎస్పీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నారు. నూతన గవర్నర్గా నియమితులైన జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ దంపతులకు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో సీఎం వైఎస్ జగన్ స్వాగతం పలికారు. నూతన గవర్నర్ ఇంటికి వెళ్లి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సతీమణి భారతి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. నూతన గవర్నర్గా నియమితులైన గౌరవ జస్టిస్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ దంపతులకు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో స్వాగతం పలికిన సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్ నూతన గవర్నర్ ఇంటికి వెళ్లి మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సతీమణి భారతి. గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిశ్చంద్రకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి వేరే రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా వెళ్తున్న సందర్భంగా వీడ్కోలు పలుకుతూ సన్మానించారు సీఎం జగన్.
గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచంద్రకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి వేరే రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా వెళ్తున్న సందర్భంగా వీడ్కోలు పలుకుతూ సన్మానించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి, గవర్నర్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రజలకి ఎంతో సమన్వయంగా ఉంటూ ముందుకు నడిపించారు. ఒక పెద్దది ఎక్కువగా ఉంటూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించిన గవర్నర్ గారికి రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, నా తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమం గురించి పార్టీ శ్రేణులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. ఈ సందర్భంగా వారితో మాట్లాడారు. మెంబర్స్కి, పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సభ్యులకు, జనరల్ సెక్రటరీస్కి, జాయింట్ సెక్రటరీస్కి, అలా జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న అధ్యక్షులకి, కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులకి, ఈ అన్ని విభాగాల చైర్మన్స్కి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పోటీ చేసిన గెలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే జీవీఎంసీ కార్పొరేటర్స్కి, అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్కి, వేరే మహిళా రీజనల్ కమిటీస్కి, ఈ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్లందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా తరపున, జనసేన తరపున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా కొద్ది మందితో, ఒక 150 మంది కార్యకర్తలతోటి క్రియాశీల కార్యకర్తలతో ప్రారంభమైన పార్టీ మంది. ఈ రోజున ఇన్ని లక్షల మంది ఈ రోజున మనకి రావటం, క్లోజ్ టు ఒక 500,000 మనం రీచ్ అవ్వటం పోయిన సంవత్సరం అనేది నిజంగా చాలా ఆనందం కలిగించిన విషయం. ఏ పార్టీకైనా సరే పార్టీ మాది అని చెప్పి భుజం మీద వేసుకునే కార్యకర్తలే బలం. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది కూడా, జనసేనకి డబ్బు లేకుండా, ఏమి ఆశించకుండా, కేవలం ఆశయం బలంతో చాలా మనస్ఫూర్తిగా, త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేసే కార్యకర్తలే బలం. ప్రతిసారి నేను ఈ మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ వచ్చే యువతని, మహిళల్ని ఉత్సాహం ఉరకలేసి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు ఒకసారి దెబ్బలు తిని పడిపోతామని చాలా బాధ ఉండేది. నేను గతంలో కూడా 2008 రాజకీయ ప్రస్థానం చూస్తారు, మనం ఏదైనా చేయగలమా వీళ్ళకి ఇట్లా మన కోసం అని అనుకున్నప్పుడు, పెద్ద మనోహర్ గారు ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు, ఖచ్చితంగా దీనికి బీమా పథకం లాంటిది ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని, ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంది అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి రత్న గారు అందరం కూర్చొని సలహాలు సూచనల మేరకు అది మన పార్టీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ బీమా పథకం అసలు ఇంత జరుగుద్దా, పాసిబిలిటీ ఉంటుందా అనేది అందరికీ చాలా అపోహలు, అనుమానాలు ఉండినాయి. కానీ వాటి అన్నింటినీ అధిగమించి ఈ రోజున చాలామందికి, అంటే దాదాపు మనం ఎవరు చనిపోకూడదు, నిండు 100 ఏళ్ళు జీవించాలని కోరుకుంటాం, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇలాంటి పరిస్థితులు జరిగినప్పుడు అండగా ఉండటానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున 106 మందికి మనం బీమా పథకాన్ని అందజేయడం జరిగింది. అలాగే గాయపడి మెడికల్ ఇన్సూరెన్సెస్ దాదాపు 180 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్ని చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారంటే, కనీసం ఒక ఇంటి కింద కనీసం సరైన రూఫ్ కూడా లేని, ఒక నీడ కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఒక 500 రూపాయలు కట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా తెలియనప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి చనిపోతే వాళ్ళకి అండగా నిలబడింది బీమా పథకం. అంటే ఇవన్నీ
మీకు పదే పదే చెప్పిన ఒకసారి మంచి విషయం కూడా పదే సార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ప్రతిసారి ఇది మన కోర్ ఓట్ బ్యాంక్గా మీరు దృష్టి సారించండి. నా ఉద్దేశం ఇది మీరు జస్ట్ క్రియాశీల కార్యకర్తలుగా మీరు ఊహించవద్దు. కనీసం ఒక కోర్ ఓట్ బ్యాంక్ అనుకోండి. ఫస్ట్ అండి మనం ఒక పార్టీ నడుస్తున్నప్పుడు మా మనుషులు ఎంతమంది ఉంటారు మా ఊర్లో మా నియోజకవర్గంలో అంటే కనీసం మాకు ఒక ఇన్ని వేల మందితో స్టార్ట్ అవుతుంది జనసేన. ఇది మన కోర్ ఓట్ బ్యాంక్. అది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి 3వ విడత మొత్తం అన్ని ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాను. నాకు అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. రత్న గారు పంపిస్తూ ఉన్నారు. గత 2 విడతలు చేసిన దానికంటే చాలా బలంగా సాగాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళమని మిమ్మల్ని కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఈ దిశగా వెళ్లేందుకు బాధ్యతలైన వారందరూ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవాలి. మన పరిధిలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ సమోదు గత 2 ఏళ్లతో పోలిసి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో మనస్ఫూర్తిగా సమీక్ష చేసుకోండి. అది కేవలం పార్టీకి మీరు చేయిస్తున్న సభ్యత్వం మాత్రమే కాదు, మీ వెంట ఉండే కార్యకర్త కోసం వారు మనసు పెట్టి చేస్తున్న దానికి అది మనం అది బీమా, అది కేవలం బీమా కాదు, ధీమాగా చూడండి. దాని వారి కుటుంబానికి ధీమా అవుతుంది అది. అలాగే ప్లీజ్ దయచేసి వాలంటీర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇందాక పెద్దలు మనోహర్ గారు చెప్పినట్టుగా పొద్దునుంచి లారీ నడుపుకుంటూ వచ్చి అతనే ఒక 150 మంది, ఒక టైలరింగ్ చేస్తూ 120 మంది సభ్యులను చేసుకొని మీ దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తుంది. ఒక బేల్దారి పని చేస్తూ కూడా దాదాపు పార్టీకి జనసేన నా బిడ్డను కొంచెం 2 లక్షలు విరాళం ఇచ్చిన వీళ్ళందరూ చాలా బలమైన వాలంటీర్స్గా తయారై ఒక్కొక్కరు 100లో చేయిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మా తెలంగాణలో కూడా చాలా బలంగా చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరందరూ మరింత ఉధృతిగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇది క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ఎంతటి సదుద్దేశంతో ప్రారంభించాలన్న విషయంతో పాటు గత 2 ఏళ్ల నుంచి మన క్రియాశీలక సభ్యులు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నప్పుడు మనం వారి కుటుంబాలకి ఎలాంటి భరోసా ఇవ్వగలిగామో ఒకసారి గత సంఘటనలు ఒకసారి మీరు అందరూ గమనించుకోండి. అలాగే క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదులో మీరు చురుగ్గా పాల్పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోండి. ఆ దిశగా మీరు మీ బృందం అడుగులు వేయాలి. అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరడానికి మీ వంతు ప్రయత్నం మీరు త్రికరణ శుద్ధిగా చేయండి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ మరోమారు అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. కొత్త మెంబర్షిప్ గురించి దయచేసి మీరు దృష్టి సారించండి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కార్యక్రమం గురించి పార్టీ శ్రేణులతో టెలికాన్ఫరెన్స్. బీజేపీ కార్యకర్తలపై బీఆర్ఎస్ నేతల దాడులు పెరుగుతున్నాయని ఆరోపించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.